سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں بادل برس پڑے، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، ٹھنڈی ہوا سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ بارش کا پانی ڈسٹرکٹ بار میں داخل، جھنگ کے اہم شاہراہوں پر پانی کا راج ہے۔ پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم، متعلقہ حکام فیلڈ میں نکلیں اور نکاسی آپ کے کام کی خود نگرانی کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد ڈویژن سے، جہاں بادل برس پڑے، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ بارش کا پانی ڈسٹرکٹ بار میں بھی داخل ہو گیا۔ جھنگ کے اہم شاہراہوں پر پانی کا راج، پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم، متعلقہ حکام فیلڈ میں نکلے اور نکاسی آپ کے کام کی خود نگرانی کریں۔ دوسری جانب چند ملی لیٹر بارش نے واسا کا پول کھول دیا۔ شہر کے مختلف علاقے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ بارش کا پانی سرکاری دفاتر میں داخل ہو گیا۔ تحصیل آفس پانی کے تالاب میں تبدیل، پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چند ملی لیٹر بارش نے واسا کا پول کھول دیا۔ شہر کے مختلف علاقے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ فیصل آباد میں بارش کا پانی سرکاری دفاتر میں بھی داخل ہو گیا۔ تحصیل آفس پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گیا۔ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چند ملی لیٹر بارش نے واسا کا پول کھول دیا۔ شہر کے مختلف علاقے بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ بارش کا پانی سرکاری دفاتر میں داخل ہو گیا۔ تحصیل آفس پانی کے تالاب میں تبدیل، پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ فیصل آباد واسا حکام کی نااہلی، ڈسٹرکٹ بار میں بارش کی وجہ سے 1.5 سے 2 فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا۔ وکلاء، سائلین اور دیگر عدالتی عملے کو شدید دشواری کا سامنا۔ سائلین کا کہنا ہے کہ واسا حکام ایکشن لیں۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں حاشر وڑائچ سے، جو اس وقت ڈسٹرکٹ بار میں موجود ہیں۔ جی حاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ہونے والی ہلکی جو بارش ہے اس کے بعد جو واسا حکام کی نااہلی ہے وہ اس وقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 فٹ جو پانی ہے وہ اس وقت یہاں پر مین ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ بار کے اندر وہ کھڑا ہو چکا ہے، جس کے بعد جو سائلین ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء ہیں ان کو یہاں پر آنے اور جانے میں شدید اس وقت دشواری کا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، یہ یہاں پر وکلاء کے اور دیگر جو سٹاف ہیں ان کے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، اور یہ بھی اس وقت مکمل طور پر جو وہ پانی میں کھڑے ہیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک جو پانی ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ جو بارز ہیں ان کے اندر کھڑا ہے، لیکن تاحال جو ہے یہاں پر ہماری وکلاء سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ واسا حکام سے رابطہ کیا گیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی جو واسا کا اہلکار ہے وہ اس وقت یہاں پر نہیں پہنچ چکا ہے۔ یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بھی یہاں پر پانی سے جو ہے گزر کے جا رہے ہیں۔ تو انکل جی بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا اس طرح پانی میں گزر کے جانا پڑ رہا ہے؟ اصل میں یہ جو پانی کا نکاس ہے نا جی، وہ اتنا خراب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ جیسا بزرگ آدھا جو ہے وہ پانی میں جا رہا ہے اور ابھی کتنی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو پانی کی نکاسی ہے، جو نظام ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ خراب ہے، جس کے بعد جو سائلین ہے یا جو وکلاء ہیں، وکلاء کا سٹاف ہے، ججز ہیں یا جو ججز کا سٹاف ہے، ان کو یہاں پر جانے سے شدید دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ میرے بالکل پیچھے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالتیں ہیں، جو کورٹس ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور یہاں پر بھی سارا دن جو سائلین کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے بالکل اگر پیچھے بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ میرے پیچھے بالکل جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالتیں ہیں، جبکہ میرے بالکل پیچھے ایڈیشنل جو ججز ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، مقدمات کی سماعت جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے، لیکن اس پانی سے گزر کر اب یہاں پر جو وکلاء یا وکلاء کا سٹاف ہے اس کو وہاں پر جانا پڑے گا، لیکن تاحال جو واسا حکام ہے وہ یہاں تک ابھی کوئی نہیں پہنچا۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے گاڑیاں جو ہیں وہ بھی، یہ بھی ججز ہیں، وکلاء جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کا سٹاف ہے، ان سے آپ سن سکتے ہیں ان کی بات بھی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ مجبور ہیں، اس جو پانی ہے جو تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک ہے۔ واسا حکام کی نااہلی، وکلاء، سائلین اور دیگر عدالتی عملے کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ حاشر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ جہاں شہری بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں دوسری سڑکوں پر بارشی پانی جمع ہونے لگا۔ پانی کھڑا ہونے کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی بتائیے کہ علی، کیا صورتحال ہے بارش کے بعد؟
بالکل شہری بارش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن وہیں پر جو بارش ہے وہ مسائل کا باعث بھی بننے لگی ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک جو ہے وہ 25 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے بارش مسلسل جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش 2 دن جاری رہنے کا وقفے سے امکان ہے۔ اگر بات کی جائے شہریوں کی مسائل کی تو یہاں پر گاڑیاں بند ہو رہی ہیں اور جو شہری ہیں ان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واسا حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، کام جاری ہے، پانی کی نکاسی کے سلسلے میں جو ٹیمیں ہیں وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مسلسل بارش پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں۔ شہریوں کو جو آمد و رفت میں ہے اس میں شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف جو شہری ہیں وہ موسم جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، جو سموسے پکوڑے ہیں ان کی جانبی جو سٹولز ہیں وہاں پر بھی رش پڑ چکا ہے، لیکن بارش کی جو وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے باعث جو شہری ہیں گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو بارش ہے۔ محمد علی نارو، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ فیسکو ترسیلی نظام خستہ حالی کے باعث جواب دینے لگا۔ فیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپنگ سے شہر بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ بچولی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اہم خبر ہے کہ فیصل آباد میں تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ فیسکو ترسیلی نظام خستہ حالی کے باعث جواب دینے لگا۔ فیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپنگ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں، جہاں تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا۔ فیسکو ترسیلی نظام خستہ حالی کے باعث جواب دینے لگا۔ فیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپنگ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ تیز ہواؤں سے فیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ فیسکو ترسیلی نظام خستہ حالی کے باعث جواب دینے لگا۔ فیسکو کے 100 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ فیڈر ٹرپنگ سے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں ہونے والی بارش سے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بار بار بجلی آنے جانے سے گھریلو الیکٹرانکس اشیاء جل گئیں۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی بند ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ایک طرف جہاں چنیوٹ میں اس وقت موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کم وولٹیج کی وجہ سے لوگوں کی جو ہوم اپلائنسز ہیں، الیکٹرانکس اشیاء ہیں، وہ جلنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ جب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے وقفے سے بجلی آ جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ دوسری جانب موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے، بچے بارش میں انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور سب سے خاص طور پہ جو کم وولٹیج کی وجہ سے لوگوں کی اشیاء جل رہی ہیں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، اور فیسکو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم وولٹیج جو بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے اس پر قابو پایا جائے تاکہ لوگوں کی جو قیمتی اشیاء ہیں وہ بچ سکے۔ جی، بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی بند ہے۔ بہت شکریہ وقار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش۔ چنیوٹ 2 دن سے مسلسل شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کالے گھنگھروٹے بالوں کا راج، درجہ حرارت میں ریکارڈ کمی دیکھی گئی۔ چند روز تک وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ بابر منیر سے جانتے ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، فیصل آباد ڈویژن کے باقی شہروں کی طرح ضلع چنیوٹ میں بھی بادل جو ہے وہ برس پڑے ہیں، موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا، وقفے کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ صبح میں دیکھا گیا کہ جو دور دیہات کے علاقے تھے وہاں پر جو ہے وہ شدید بارش ہوئی، اور اب بارشوں نے جو ہے وہ جو بادل ہیں انہوں نے شہر کا رخ کر لیا، اور شہر میں اس وقت بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، وقفے کے ساتھ تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح آسمان پر کالے گھنگور بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی تقریباً 1 ہفتے سے 10 روز پر مشتمل جو بارشوں کا سپیل ہے اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسی طرح وقفے کے ساتھ کہیں تیز بارش ہوگی تو کہیں بوندا باندی جو ہے وہ ہوگی۔ صبح میں دیکھا گیا لاہور اور باقی جو شہر تھے پنجاب میں وہاں پر بھی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اب چنیوٹ میں اس وقت بادل جو ہے وہ برس رہے ہیں، جس سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا۔ اسی طرح 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلنا ہے۔ جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی آج صبح سے ہی ریکارڈ کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی تھی، اور جو درجہ حرارت ہے
वो फिल वक्त भी 28 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 29 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाना है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 84% रिकॉर्ड किया गया। 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना है। इसी तरह आज दोपहर में, शाम में और फिर उसके बाद रात के पहर भी बारिश की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। इसी तरह मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। इस बारिश की वजह से जो दरख्तों पर जमी हुई धूल थी वो भी ख़त्म हो गई है और दूसरी तरफ जो है वो मौसम ताई खुशगवार है। चिन्योट और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करें तो फैसलाबाद में तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश, जिसके बायस पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप खतरे में है। फैसलाबाद में बारिश से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मनसूख। इसी बारे में जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप जो हो रही है वो खतरे की तरफ जा रही है, क्योंकि अगर बारिश इसी तरीके से चली तो जो चैंपियनशिप है वो नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी जो है वो आज नहीं होगी, क्योंकि बारिश की जो शिद्दत है वो काफी तेज है। बोड़ा वाली ग्राउंड में होने वाला टायर अजीज चैंपियनशिप जो है वो भी मनसूख कर दी गई। इसके साथ साथ जवाब क्लब में होने वाली जो चैंपियनशिप थी वो भी रोक दी गई है। लेकिन अब आज जो पीपल्स पार्टी की क़यादत में होने वाली फ्लाइंग टेनिस चैंपियनशिप है वो भी अगर बारिश नहीं रुकती तो वो कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए, ग्राउंड भी सजा लिया गया था। अब बारिश ने जो है वो ये चैंपियनशिप का सिलसिला जो है वो रोक दिया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अगर बारिश रुकेगी तो चैंपियनशिप होगी, नहीं तो बारिश में इसी तरीके से जो तमाम मैचेज हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी, बारिश से कई खेल मनसूख हो गए। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अब रुख करते हैं माहिर की धरती जंग का, जहां जंग में कई बादलों से नरगे हुए अब्र रहमत बेजम के बरसा। मौसम खुशगवार हो गया, साथ ही कई इलाके ज़ेर आब भी आ गए। नशीबी इलाके में पानी ही पानी नजर आने लगा। अहम शहराओं पर पानी का राज। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। रमजान मिर्जा से हम दोबारा अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में बादलों के निरगे में अब्र रहमत जम के बरसा। मौसम खुशगवार हो गया, साथ ही कई इलाके ज़ेर आब आ गए। नशीबी इलाकों में पानी ही पानी नजर आने लगा। अहम शाहराहों पर भी पानी का राज है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जंग के अंदर बारिश का सिलसिला जो है वो थम नहीं सका। पिछले कोई 2 घंटे से बारिश जो है उसका आगाज हुआ है और इस वक्त भी जंग के मुतअद्दिद इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बूंदाबांदी है, बारिश है। और आप मेरे कम में देख सकते हैं इस वक्त यूसुफ शाह रोड और उससे मुल्हिका इलाकों के अंदर क्या सूरत हाल है। कुछ मंचले भी जो है वो इस बारिश से खूब लुत्फअंदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। बताइएगा, मोटरसाइकिल बंद हो गई है? जी बिल्कुल बंद हो गई है। इस वजह से? बस पानी की वजह से। आप चाचा जी की कहना चाहोगे? बारिश हो रही है, बारिश बहुत अच्छी हुई है, इसका ज्यादा फायदा है किसानों को, लेकिन शहर में मुश्किलात हैं। इस वक्त मुश्किलात हैं और आपके सामने ये मंचले जो हैं ये भी इस बारिश से जो है वो खूब लुत्फअंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा जंग है। अफसोस की बात यह है कि इससे मुल्हिका इलाके जितने भी हैं यूसुफ शाह रोड से, वहां पर इस वक्त पानी पानी दिखाई दे रहा है। बारिश अभी भी जो है तवक्को की जा रही है, कभी मजीद बारिश होगी और इससे जो है वो जंग के इलाकों में मसाइल पैदा होंगे। इसके साथ साथ जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं यूसुफ शाह रोड से मुल्हिका, तहसील ऑफिस है, जिला कचहरी है, वहां पर भी ऐसी ही मनाज़िर जो है उस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबब यहाँ पर जो वासी हैं, शहरी हैं, कारोबारी हल्का है, उनको मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा इस वक्त। ये भी आप इस वक्त मनाज़र देख सकते हैं। मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं वो इस पानी की वजह से बंद हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इस वक्त जो है वो बेचैनी में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे शहरियों की, मुसाफिरों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि ये बारिश जो है काश्तकारों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जंग शहर के लिए जो है नहीं हो रही। जंग में भी अब्र रहमत जम के बरसा। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करे भवाना का, जामियाबाद और गिरदनवा में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं फखर दीवान से। जी फखर, बताइएगा क्या अपडेट है? बिल्कुल, भवाना, जामियाबाद और गिरदनवा में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। गर्मी, अबस और लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों के चेहरे जो वो खुशी के साथ खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रहने के इम्कान है। हवा की रफ्तार जो है वो 21 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से है। अगर बात की जाए यहाँ जामियाबाद और मोहम्मदी शरीफ की, तो हर तरफ जो पानी जमा हो चुका है, जल थल एक हो गया है, जिसकी वजह से
यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मुतअद्दिद फीडर जो है वो भी ट्रिप कर गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचौली जो है वो इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो जलने का खदशा किया जा रहा है। बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया फखर, आप हमें तेज बारिश से फैसलाबाद का मौसम दिलफरेब हो गया। लड़कियां भी मौसम एंजॉय करने बाहर निकल आई। लड़कियां कहती हैं इतनी गर्मी के बाद ये खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने आए हैं। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद का मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो चुका है। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिलफरेब है। और इसके साथ साथ कई फैमिलीज ने और फैसलाबादी कुड़ियों ने जो है वो भी बाहर निकल के मौसम को एंजॉय करने का जो सोचे। इस वक्त मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि मौसम जो है वो बहुत मजे का है, बारिश हो रही है, कैसे मौसम को एंजॉय कर रही है। जी तो बिल्कुल, जैसे कि मतलब पता है गर्मी का इतना बुरा हाल था, गर्मी से लोगों का। आज बारिश हुई है तो सब अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, दिल भी गार्डन गार्डन हो रहा है और लोगों के स्टेटस भी लग गए हैं। बिल्कुल, लोगों के स्टेटस भी लग गए और मौसम जो है वो भी गार्डन गार्डन हो गया। एक और लड़की मेरे साथ मौजूद है, से बात करते हैं कि मौसम बहुत मजे का है, बारिश में भीग रही हो, क्या कहोगी। बारिश में तैयार होके आई थी और ये देखे बारिश ने मेरा ये हाल कर दिया। लेकिन ये है कि बारिश हो, क्योंकि बारिश तो गनीमत से होती है। अब बारिश हो गई और हम बाहर ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और वैसे फैसलाबाद सबको पता इंडस्ट्रियल एरिया है तो बारिश का वजूद बहुत कम होता है, लेकिन हो गया तो बिल्कुल कहना था कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि फैसलाबाद में पहले बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जो कि आखिर बारिश हो गई है। लड़कियां भी मौसम को एंजॉय करने बाहर निकल आई। बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। दूसरी जानिब बात करें तो फैसलाबाद में मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी फैमिलीज के साथ फूड पॉइंट्स पर आ पहुंचे। फैसलाबाद बच्चों के बाहर से खाना खाने की फरमाइश है। इसी पर मजीद बात करते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो फैसलाबाद का मौसम बहुत खुशगवार है। बारिश हो रही है, साथ ही साथ ठंडी हवा चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी जो छतरी है वो भी उड़ रही है। लोगों ने जो है फूड कोर्ट्स का रुख कर लिया, लोग मौसम को खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। कोई समोसे खरीद रहा है, कोई पकौड़े, कोई नान। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जो यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आए हैं और अपनी फैमिली के साथ मौसम को खूब इंजॉय करते हुए घूम रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी बताइएगा। जी बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ हूँ, तो समोसे पकौड़ों की यहाँ लगी हुई हैं दुकानें, ये मेरी फैमिली है। जी बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय। जी इनका कहना है कि ये मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रिक्शा पे आए हैं और समोसे पकौड़े खरीद रहे हैं, मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। बारिश में इनका फूड पॉइंट्स का रुख करने लगे। बहुत शुक्रिया खलजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। नो तैनात चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आफ्ताब सुल्तान पुलिस में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनाती करने की मंजूरी दे दी गई। नो तैनात चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। आफ्ताब सुल्तान पुलिस में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नाम लगा दिया गया है। वफाकी कबीना के इजलास में आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। नो तैनात चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का तल्लुक फैसलाबाद से है। आफ्ताब सुल्तान का तल्लुक पुलिस सर्विस से था और वो पुलिस में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। पुलिस सर्विस पाकिस्तान से तल्लुक रखने वाली आफ्ताब सुल्तान ग्रेड 22 के अफसर से। आफ्ताब सुल्तान का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायदे हज खिलाफ राजा रियाज के साथ इत्तेफाक राय से जो है वो इनकी तैनाती की हवाले से जो है वो राय दी है। आफ्ताब सुल्तान IG पंजाब नेशनल पुलिस अकेडमी के कमांडर भी रह चुके हैं। साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को जो है वो चेयरमैन नैब लगाने की बाकायदा से की जानिब से मंजूरी दे दी जा चुकी है और आफ्ताब सुल्तान का तल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। जी साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया इमरान इस तफसील का। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को धर लिया। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 227 रुपए का $1 हो गया। माह अप्रैल की शुरुआत में डॉलर 182.02 रुपए पर था। 3 माह में अमरीकी डॉलर 24% महंगा हो चुका। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए, कहते हैं इंपोर्ट बिल बढ़ने से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज। डॉलर की मुसलसल उड़ान की वजह से इस वक्त कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन एक तासुर यह है कि डॉलर महंगा होने की वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। क्या ये तासुर सही है?
اس پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی سے کاشف جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے. کاشف یہ بتائے گا کہ 16 روپے 4 دن کے اندر ڈالر مہنگا ہوا ہے، کہ یہ تاثر آپ اس کو نگیٹ کریں گے یا اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ $1 بڑھنے سے کیا وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، کنٹینٹڈ ہوتے ہیں؟ شراز، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ڈالر کی جو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جتنا بھی انڈسٹریز ہے اس کے اندر بڑی تشویش کی لہر ایک دوڑ گئی ہے کہ ہم نے آرڈرز اپنے کس ریٹ کے اوپر بک کرنے ہیں. اگر آج ہم بائر کے پاس جاتے ہیں اور آج اگر 230 یا 228 روپے ریٹ ہے، تو اگر آج ہم آرڈر بک کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں اگر IMF کی قسط آتی ہے اور یہ ڈالر ریورس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ لاس پوری انڈسٹری کا ہونا ہے. تو اس وجہ سے جتنا بھی ایکسپورٹر ہے وہ اس ٹائم پہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آرڈرز بک نہیں کر رہا. اور جہاں تک یہ تاثر ہے کہ ڈالر بڑھنے سے اور پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے ایکسپورٹر کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج فائدہ ہو گیا ہے تو شام کو اگر یان خریدنے جانا تو کیا وہ مہنگا نہیں ہوگا؟ جو پیٹرول جو ہمارا مہنگا ہوتا ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ڈالر کی وجہ سے، کیا وہ شام کو ہم نے خریدنا وہ مہنگا نہیں ملے گا؟ اس کے بعد جتنا را مٹیریل ہمارا موسٹلی را مٹیریل ہمارا امپورٹ آتی ہے، تو آج شام کو جو ہم نے امپورٹ کرنی ہے جو را مٹیریل، کیا وہ مہنگا نہیں ہوا؟ اگر ان ساری چیزوں کو کیومولیٹ کیا جائے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری بجلی اور گیس جو ہے وہ پاک روپیز کا ریٹ نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹر کی بجلی اور گیس سینٹس کے اندر ریٹ ہے، ڈالر کے ساتھ ہے. ڈالر اگر اوپر جائے گا تو ہماری بجلی اور گیس کے ریٹ بھی اوپر جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ 16 روپے 4 دن میں ڈالر بڑھ جانا حکومت کی مداخلت ابھی تک نہیں ہوئی، یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ لاسٹ ٹائم پہ جب گورنمنٹ تھی اس کے اندر یہ چیز واضح کر دی گئی تھی کہ اسٹیٹ بینک ڈیل کرے گا ایز اے انڈیپینڈنٹ ادارہ. تو جب سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے تو یہ فری فلوٹنگ ہے، اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کا اس حساب سے کنٹرول نہیں ہے جس طرح یہ پہلے کنٹرول کر لیتے تھے. لیکن جو سچویشن ہے، یہ ملکی حالات بڑے خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور اس ٹائم پہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کس طرح اپنی معیشت کو بہتر کریں گے، کیونکہ امپورٹس ہماری زیادہ ہیں، ایکسپورٹ ہماری کم ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ساری صورت حال ہے. ایز اے بزنس مین اور ایک ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ، آگے فور کاسٹ کیا کریں؟ ڈالر کو اسٹیبل ہوگا، کم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں مزید ڈالر اوپر جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ ابھی تک بہتری کی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو بات وہی ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ڈالر کہاں پہ جا کے رکے گا، کب ہماری سٹیبلٹی ملک میں ہوگی، کہاں پہ آگے ساری چیزیں سٹیبل ہوں گی، کسی کو کچھ نہیں پتا. اور گلوبل سینیریو بھی اس طرح کا ہے. تو اس ٹائم پہ ہمارے آلریڈی آرڈر جو ہوزری کے ہیں وہ $1 بلین کے تقریباً کم ہو چکے ہیں. $1 بلین کم ہو چکے ہیں. ڈالر کی وجہ سے ایکسپورٹرز نے سر پکڑ لیا. بہت شکریہ شہراز اس تفصیل کا. ریفنڈز کے منتظر ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی فیصل آباد ریجن ٹیکس دفتر حکام کو مالی سال 2021-22 کے انکم ٹیکس ریفنڈز پر فوری مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. ٹیکس دہندگان کی جانب سے ریفنڈز ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر، بتائیے گا. جی ریفنڈز کے منتظر ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے متحد دفاتر کے افسران کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ مالی سال 2021-22 کے انکم ٹیکس ریفنڈ جو پینڈنگ ہیں ان پر فوری طور پر پروسیسنگ کی جائے. اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ ان کے جو انکم ٹیکس کے ریفنڈز ہیں اور بالخصوص جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے ان کے جو ریفنڈز ہیں ان پر پروسیسنگ جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے، یا ان کے ریفنڈ جو ہیں وہ لمبا عرصہ لٹکے رہتے ہیں، جس پر ابھی FPR ہیڈ کوارٹر کی جانب سے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر سمیت دیگر متحد دفاتر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ گزشتہ مالی سال کے جتنے بھی انکم ٹیکس ریفنڈز ہیں ان پر فوری طور پر پروسیسنگ کی جائے اور اس کے بعد حتمی منظوری کے لیے کیسز جو ہیں وہ بورڈ کو بھجوائے جائیں. انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس ریفنڈز کی حتمی منظوری جو ہے وہ بورڈ کی جانب سے دی جاتی ہے، جس کے بعد جو متعلقہ ریفنڈز کی رقوم ہے وہ ٹیکس گزار کے بینک اسٹیٹ بینک ٹیکس دہندگان کی جانب سے ریفنڈز ادائیگیاں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. بہت شکریہ عمیر اس تفصیل کا. دوسری جانب جماعت اسلامی ٹریڈرز زونگ فیصل آباد ڈویژن کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی صدر ڈویژن صدر جماعت اسلامی ٹریڈرز زونگ رانا سکندر اعظم خان نے کی. اجلاس میں مہنگائی کی بڑھتی شرح کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا. جماعت اسلامی فیصل آباد ڈویژن کا آج ڈویژنل صدر جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے ممبران جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. اور آج کے اجلاس میں خاص طور پر ٹریڈرز ونگ کے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور صدر جو ہیں ڈویژنل صدر جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ وہ میرے ساتھ موجود ہیں، رانا سکندر اعظم خان. ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی رانا صاحب بتائیے گا، کیا کہیں گے؟ اجلاس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام جو
ताजर हैं वो अब महंगाई के हवाले से खासे परेशान हैं। क्या कहेंगे, किस तरफ सूरत हाल मुल्क की इस वक्त जा रही है, क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया फजील आपका। देखें, जमात इस्लामी ने हर वक्त नुमाइंदगी की है भरपूर लोगों की, कि वो कोई भी शोबा ज़िंदगी हो। तो इसी तरह जो हमारा ट्रेड विंग जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो आज इसके ताजरों का हंगामी इजलास बुलाया गया है। आप देखें कि डॉलर रेट किस तरफ जा रहा है और महंगाई किस तरह बढ़ रही है, और आए दिन जो बिजली के कीमतों में 7 रुपये 8 रुपये इजाफा यूनिट का कर दिया जा रहा है, तो ये मुल्क किधर जाएगा? तो इस पे तमाम लोग यकसू हैं, हमारे जो ताजर हैं जमात इस्लामी के, और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दे दी है तो आप पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान को इस अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालें, ना कि आप गैर यकीनी की कैफियत को और बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बढ़ती जा रही है और ताजरों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि वो हालात को कंट्रोल करें, और को कंट्रोल करते हुए तमाम जो कारोबारी इस्लामी ट्रेडर्स के ज़ेर सदार इजलास मुनक्किद किया गया। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में सब्जियों के हवाले से अहम खबर, ज़राई माहिरीन का सर्दियों की सब्जी से कबल नामियाती खाती काश की हिदायत कर दी ताकि पैदावार बेहतर बनाना मुमकिन हो सके। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। यहाँ पर एक मौसम की सब्जियाँ जो है वो तकरीबन एंडिंग पर है, दूसरे मौसम की सब्जियाँ जो है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पर हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद है यूथ सर्च के। हमारे साहब मुझे बताइएगा, यहाँ पर सब्जियों के हवाले से क्या कहेंगे आप, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, और पिछले दिनों इतनी महंगी बिकी हैं, क्या वजूहत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वक्त जो आइडियल टाइम है कि हम अपनी सॉइल की कंडीशनिंग पे काम करें, कि जिन लोगों की सॉइल्स फ्री हैं और वो आगे विंटर में जो विंटर वेजिटेबल्स हैं जिसे हम सर्दियों की सब्जियां कहते हैं, तो उनको काश करना चाहते हैं, तो वो इस वक्त अपनी सॉइल्स को ऑर्गेनिक मैटर से इनरिच करें, यानी नामियाती मादा उसमें ऐड करें, जिसमें सबसे जो बेहतरीन और चीपर सोर्स है, सस्ता सोर्स है, वो है उसमें जो गोबर की गली सड़ी खाद। इसके अलावा जो पोल्ट्री वेस्ट होता है वो भी नामियाती मादे के तौर पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि मानसून का पीरियड है, तो आप अगर उसमें जंतर का छट्टा भी दे दें तो उससे ये होगा कि आप जो जिसे हम कहते हैं सब्ज़ खाद, जो ग्रीन मैन्योरिंग आपकी सॉइल की हो जाएगी। तो ग्रीन मैन्योरिंग का भी एक अपना बड़ा अहम रोल होता है कि बाद में जब उसमें क्रॉप लगती है तो वो बड़ी आम जो फसल होती है उससे कई गुना बेहतर परफॉर्म करती है, क्योंकि नामियाती मादे की एक जो इम्पोर्टेंस है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसने ये करना होता है कि आपकी सॉइल को इस काबिल बनाना होता है कि जो भी आप उसमें इनपुट दें, आप उसमें खाद पानी दे रहे हैं, वो पौधा उसको अपटेक करे, तो उससे ना सिर्फ खाद की बचत होती है बल्कि आपकी पैदावार। माहिरीन ने नामियाती खाद की काश्त की हिदायत कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान इस तफसील का। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहिबजादा यूसुफ का इंसदाद डेंगू के हवाले से सरगोदा रोड की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले 2 टायर शॉप्स मालिकान को भी गिरफ्तार कर लिया। साहिबजादा यूसुफ ने सीवरेज मसाइल के फौरी हल के अहकाम भी जारी किए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? बिल्कुल, डेंगू सर्विलेंस के हवाले से इंसदाद डेंगू मुहिम का सिलसिला जो है जारी है। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद साहिबजादा यूसुफ जो है ये सरगोदा रोड पर बिलालगंज मार्केट पहुंचे हैं, जहां टायर मार्केट में मौजूद टायर शॉप्स को जो है बाकायदा चेक किया जा रहा है और इनको ना सिर्फ रैप करने का कहा जा रहा है कि तमाम तर टायर जो दुकानों के बाहर मौजूद हैं वो रैपर में लिपटे हुए होने चाहिए, ताकि किसी भी किस्म के डेंगू लार्वे का खदशा जो है वो ना हो। और बारिशी मौसम जो है वो भी शुरू होने वाला है। असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि सरगोदा रोड की ये मार्केट हो या दीगर मार्केट जहाँ जहाँ आपने विजिट किया, क्या समझते हैं डेंगू लार्वे के हवाले से, डेंगू सर्विलेंस के हवाले से फैसलाबाद की इंतजामिया जो है वो मुस्बत किरदार अदा कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, डेंगू के ख़िलाफ़ जो ये हमारी एक जंग है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसके मल्टीपल तरीक़ेकार हैं इसको करने के लिए। एक जो होता है आपकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें आपका हेल्थ महकमे के अलावा बाकी आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं कहीं भी खड़ा पानी नज़र ना आए, और जहाँ पे लार्वा मिलता है तो जो है कि टैगिंग की जाए और जो उसका SOP उस मुताबिक एक्शन जाए। लेकिन इसके अलावा कई जगहों पे हम पे एज अ माशरा एज सिटीजन हम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लागू होती हैं, और उसमें से एक जो है वो जिस तरह आज ये टायर मार्केट का मैंने विज़िट किया और इनको कई दफ़ा मैंने वार्निंग भी दी गई, जो आपके टायर के अंदर पानी जमा हो जाता है बारिश के बाद, जिस तरह आज भी लग रहा है बारिश होनी है, वो बड़ा ही एक आपके लीथल साबित हो सकता है, क्योंकि वो उससे पानी निकलना बड़ा मुश्किल होता है।
तो पहले तो हमेशा कोशिश होती है सिटीज़न को हम ऑन बोर्ड लेके सही तरीके से एजुकेट किया जाए, बट आफ्टर अ वाइल जब सिटीज़न उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो फिर ऑब्वियसली जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी पड़ती है। और आज इसी तरह मैंने आज यहाँ पे कार्रवाई की है, तो इंश्योर किया है कि जो बाहर टायर्स रखे गए हैं वो कन्फिस्क किए गए हैं MCF की जानिब से। शुक्रिया वकास साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक़द हुआ। इस मौका पर उलमाए कराम ने इंतजामिया को भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए अमन कमेटी का इजलास आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल और DPO टोबा टेक्सिंग राना शेख भी मौजूद थे। मुख्तलिफ मुकात पे फ़िक्र के उलमाए कराम ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर से बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि आज की इस अहम मीटिंग का मकसद क्या था, इसमें क्या आपने ख़ास सेक्शन जारी किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेसिकली आप समझते हैं कि पीस कमेटी की मीटिंग पीस को इंश्योर करने के लिए होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, तमाम एजेंसीज़ के साथ, तमाम हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करनी हुई है और रूट के ऊपर जो हमने मामलात करने होते हैं, जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर करनी होती है, जो वॉइड्स रिमूव करनी होती है, उस पर सबको टास्क दे दिया गया है। अब आज हमने तमाम उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट कर दी है और ये जानकर खुशी हुई है कि उलमा का आपस में एक दूसरे से अच्छा रब्ता है। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुबशर इस तफसील का।